معالي السيد وزير الشؤون الخارجية لجمهورية زامبيا، السيد عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي بالرباط، السيد سفير موريتانيا ممثل رئاسة الاتحاد الإفريقي، أصحاب السعادة السيدات والسادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، حضرات السيدات والسادة، يسرني في البداية أن أرحب بكم في مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للاحتفال معا بيوم إفريقيا بما يليق به من وهج وما يوافقه من إكبار، وذلك في إطار سنة حميدة دأبنا على إحيائها سنويا، نتقاسم فيها كمغاربة دلالات ورمزيات مشتركة مع 1,400,000,000 مواطن ومواطنة من القارة الإفريقية. أنا سعيد اليوم أن أرحب بشكل خاص بأخي وزميلي مولامبو هايبي، وزير الشؤون الخارجية بالنيابة لجمهورية زامبيا الصديقة، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب. معالي الوزير، مرحبا بك. على غرار كل سنة يجسد هذا التخليد لحظة اعتزاز عميقة بالتضامن الإفريقي، وهو مناسبة للاحتفاء بهويتنا الإفريقية بسائر روافدها وبثقافتنا الإفريقية بشتى تجلياتها، وكذلك لاستحضار تاريخنا الإفريقي المشترك بكل تراثه. وإذا كان التاريخ القديم يحفل بصور كثيرة سياسية واقتصادية وروحية لعلاقات سلاطين المغاربة بإفريقيا، فإن التاريخ الحديث لا يقل غنى بمحطات برهن فيها ملوك المغرب منذ الاستقلال على تشبثهم بالقارة الأم وغيرتهم على استقلالها ودعمهم لحركات التحرر الحق بها وتعبئتهم من أجل اندماجها ووحدتها، وهو ما أكد عليه جلالة الملك محمد السادس أمام القمة الإفريقية بكيغالي في 2016، حيث قال جلالته: أتوجه إليكم بصفتي حفيد جلالة الملك محمد الخامس، أحد أقوى رموز تحرر الوعي الإفريقي، وواحد من الرواد الملتزمين إلى جانب الرؤساء جمال عبد الناصر، فرحات عباس، موديبو كايتا، سيكو توري وكوامي نكروما، صناع قمة الدار البيضاء التاريخية سنة 1961 التي أعلنت انبثاق إفريقيا متحررة وأسست للاندماج الإفريقي. على نفس الضرب سار جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، الذي كان من رواد الاندماج الإفريقي وأحد المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية. واليوم وبنفس المنطق وبنفس الفكر يسير جلالة الملك محمد السادس على نفس النهج لتأكيد حضور إفريقيا في الأجندة السياسية المغربية. جلالة الملك محمد السادس الذي ساهم وبشكل كبير في أولا عودة المغرب إلى أسرته الإفريقية، وثانيا إلى وضع إفريقيا في صلب السياسة الخارجية المغربية. فمن منطلق هذه العلاقة المتجذرة بين المملكة المغربية والقارة الإفريقية،
من منطلق كذلك هذا الاحتفال اليوم والذي أردناه كاحتفال حول التربية والتعليم كأساسين لاندماج إفريقيا ولتطور إفريقيا. وإذا سمحت لي في هذه الكلمة سأحاول أن ألمس هذين الجانبين، العلاقة القوية بين المملكة المغربية وإفريقيا من جهة من منطلق السياسة الإفريقية لجلالة الملك، ومن جهة أخرى دور التربية كأساس وكرافعة لتحقيق التنمية في إفريقيا. بالنظر إلى حضور شخصيات أجنبية وغيرها غادي تسمحوا لي غادي نقلب إلى اللغة الفرنسية. Excellences, Mesdames et Messieurs, beaucoup observent l'action soutenue du Maroc en Afrique, parfois avec admiration, d'autres fois avec jalousie, mais toujours avec intérêt. Que représente l'Afrique pour le Maroc? Comment se décline la politique africaine du royaume? Quel ressort anime cette politique? La vision royale de la politique africaine du Maroc répond à toutes ces interrogations. De mon point de vue, 3 discours royaux, prononcés justement depuis 3 grandes capitales africaines, à Abidjan en 2014, à Dakar en 2016 et à Addis Abeba en 2017, déclinent des marqueurs ou des constantes de cette vision royale et en forment le fil d'Ariane. Permettez-moi de partager avec vous très brièvement ces constantes et ces marqueurs. Le premier marqueur de la politique africaine de Sa Majesté le roi Mohammed VI est que la politique africaine du Maroc est une politique d'appartenance et non de voisinage. L'illustration parfaite en est la déclaration de Sa Majesté le roi lui-même à l'occasion du retour historique dans la famille institutionnelle africaine en 2017. Et je cite, Sa Majesté le roi avait dit « Il est beau le jour où l'on rentre chez soi, après une trop longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. » Fin de la citation royale. Le Maroc ne mène donc pas une politique africaine au sens d'une politique de voisinage en Afrique, car l'Afrique n'est pas qu'un voisinage pour le Maroc. L'Afrique, c'est une terre d'appartenance identitaire, géographique, culturelle, historique et géopolitique. En mettant l'Afrique au cœur de sa vision de la politique extérieure, c'est en réalité le royaume que Sa Majesté le roi met à sa place naturelle dans le monde, sa place africaine. Et tout naturellement, tout ce qui touche l'Afrique nous touche directement au Maroc. Notre stabilité est liée à celle du continent. Notre développement est tributaire de celui de l'Afrique. C'est ce qui explique que le Maroc soit aussi impliqué et autant engagé dans les enjeux du continent. L'enjeu de la paix et de la sécurité, l'enjeu de la sécurité alimentaire, l'enjeu énergétique ou encore l'enjeu du développement socio-économique. Donc la politique africaine du Maroc est une politique d'appartenance à un continent. Le second marqueur de la vision royale est que cette politique africaine est foncièrement afro-optimiste. Si Sa Majesté le roi Mohammed VI a placé l'Afrique au cœur des priorités internationales du Maroc, c'est aussi parce que le souverain croit profondément en Afrique. Là où d'autres parlent de désespoir en Afrique, le souverain décèle le potentiel. Là où certains optent pour des solutions de facilité, Sa Majesté le roi préconise les traitements de fond pour développer des solutions durables. Et là où beaucoup voient des problèmes, le Maroc, son souverain, voit des opportunités. Car l'afro-optimisme du Maroc est aussi un afro-pragmatisme. Il est fondé sur le constat objectif que notre continent est outillé pour émerger comme l'un des pôles majeurs de la croissance mondiale, et il y arrivera. Cette Afrique qui émerge, le souverain la visualise et la décrit dans son message au 27e sommet de l'Union africaine à Kigali en juillet 2016. Et je cite, « L'Afrique, si longtemps négligée, est devenue incontournable.
l'ère où l'Afrique n'était qu'un objet dans les relations internationales est révolue. Il s'affirme aujourd'hui et l'Afrique est un acteur incontournable. Donc le deuxième marqueur de l'action et la deuxième clé de compréhension de la politique africaine du Maroc, c'est qu'il est foncièrement afro-optimiste. Le troisième marqueur, c'est que cette politique est fondée sur le dynamisme et la prise d'initiative. Et c'est là le corollaire opérationnel de l'afro-optimisme. Sa Majesté le Roi n'a eu de cesse d'opposer la diplomatie des actes à celle des slogans et des effets d'annonce. Dans ses discours les plus solennels, le souverain a insisté plus d'une fois sur cet esprit d'initiative. En 2019, Sa Majesté le Roi avait dit, je cite, « Il importe avant toute chose de faire preuve d'audace, d'esprit d'initiative et d'un sens élevé des responsabilités. Pour relever les défis internes et externes, nous ne pouvons relever les défis internes et externes que si nous allions esprit d'initiative et résilience. » Fin de citation. Ceci est très révélateur de l'esprit de Sa Majesté le Roi, que Sa Majesté le Roi tient à imprimer à la diplomatie marocaine, particulièrement en Afrique. Une diplomatie d'action, une diplomatie d'impulsion pour répondre aux enjeux du continent de manière collective. Une diplomatie où l'initiative n'est pas du bourgisme, mais du militantisme au service d'une vision. Tout au long de son règne, Sa Majesté le Roi a répondu à différents enjeux du continent par autant d'initiatives. À l'enjeu de l'aide publique au développement, le souverain a répondu en 2000 par l'annulation de la dette des pays africains les moins avancés et à la levée totale des droits de douane à leurs produits. À l'enjeu du changement climatique, Sa Majesté le Roi a répondu par la convocation en 2016 du premier sommet africain pour l'action et la création des 3 commissions continentales pour les changements climatiques. À l'enjeu de l'agriculture, le souverain a répondu par l'initiative Triple A pour l'adaptation de l'agriculture africaine. À l'enjeu de la sécurité sanitaire, le souverain a répondu en pleine pandémie par un appel à l'établissement d'un cadre opérationnel pour accompagner les États africains dans leur quête de souveraineté vaccinale. Et récemment, toujours dans le domaine sanitaire, par le lancement d'un processus africain pour la réduction des risques de santé. Aux contraintes des pays frères du Sahel, le souverain a répondu par l'initiative royale visant à favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique. Et face au manque de structures d'organisation de l'espace atlantique africain, le souverain a conçu le processus de Rabat des États africains atlantiques. Et dans chacune de ces initiatives, il y a toujours une quête de concret, un souci de suivi étroit, une volonté constante d'élaboration conjointe et de mise en œuvre collective et de co-appropriation par les États africains frères. Car s'il n'y a pas de solidarité qui tienne sans un engagement concret et durable au-delà de l'urgence, il n'y a pas non plus d'initiatives qui réussissent sans investissement constant dans des relations politiques étroites, combinées à des partenariats économiques gagnant-gagnant avec un impact au service de la population. Ça me ramène au 4e marqueur, ou à la 4e clé de lecture de cette vision royale, qui est celle de la confiance dans la coopération intra-africaine, dans le cadre d'une coopération sud-sud, et selon une logique de réponse africaine aux défis africains. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique, affirmait le souverain dans son discours d'Abidjan en 2014. En effet, pour Sa Majesté le Roi, l'émergence de l'Afrique est tributaire de sa capacité à prendre son destin en main et à apporter à ces défis des solutions propres, des solutions adaptées, innovantes et créatives, pensées par les Africains, pour les Africains et à travers des mécanismes africains. Cette exigence de réponse africaine aux défis africains, le Maroc se l'applique à lui-même, au premier chef, en développant une politique fondée sur l'échange d'expériences. En effet, la vision royale fait une place de choix au principe de co-développement intra-africain, solidaire et durable. Et là,
à travers la coopération sud-sud. C'est en Afrique que le souverain a effectué le plus grand nombre de visites depuis le début de son règne, plus d'une cinquantaine de visites. C'est avec l'Afrique que le Maroc a le réseau conventionnel le plus dense, avec plus de 1500 instruments de coopération, accords, PV, déclarations, liant le royaume à plus de 80 des pays africains et couvrant des domaines aussi variés que l'enseignement supérieur, la formation des cadres, la santé, les infrastructures, les énergies renouvelables, l'assainissement et l'eau potable. C'est aussi dans les pays africains frères, aux quatre coins du continent, que se déploient les grands projets socio-économiques lancés par Sa Majesté le Roi, essentiellement tournés vers le développement humain. Et c'est en Afrique, aujourd'hui, qu'on a le réseau diplomatique le plus important. Plus de 45% de notre réseau diplomatique se trouve aujourd'hui en Afrique, avec 41 ambassades, dont une quinzaine ont été ouvertes rien qu'au cours des 5 dernières années. Cela me ramène au 5e marqueur, et je m'arrêterai là, qui est la centralité de l'élément humain dans la vision africaine de Sa Majesté le Roi. Les visites royales dans les pays africains frères, et il y en a eu une cinquantaine, comme je l'ai dit, dans une trentaine de pays, ces visites royales n'ont jamais été des visites protocolaires. À chaque fois, ils ont été des visites de contact, de connaissance avec les réalités de ces pays frères, de leurs dirigeants, de leurs élites, les élites politiques, économiques, intellectuelles, culturelles, des visites de prise de contact aussi avec leur jeunesse et ses aspirations. C'est de là que provient la triple conviction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. D'abord que l'émergence de l'Afrique sera portée par les Africains. Ensuite que le capital humain est la plus grande richesse de l'Afrique. Et troisièmement que le dividende démographique sera le catalyseur de la transformation de l'Afrique et de son développement durable. C'est de là que vient aussi la centralité accordée par le Maroc à la dimension humaine dans sa coopération avec les pays africains. Une coopération qui donne la priorité toujours à la mise en place de projets concrets, bénéficiant aux populations dans les secteurs de l'éducation, de la santé, du développement humain et de l'habitat social, pour ne citer que ces secteurs-là. C'est de là que vient enfin l'importance que le Maroc accorde aux diasporas africaines. Et c'est l'occasion ici de rendre hommage à la diaspora africaine au Maroc et à la communauté marocaine établie dans les pays africains frères comme vecteur de rapprochement et garant du lien au sein de la famille africaine. Monsieur le ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, ces 5 marqueurs de la vision africaine de Sa Majesté le Roi Mohammed VI sont parfaitement applicables à la thématique de notre célébration aujourd'hui, qui est celle de l'éducation en Afrique. L'engagement du Maroc sur l'éducation n'est pas qu'un engagement national. Le Royaume souhaite aussi contribuer au développement de l'éducation en Afrique, tout en renforçant les liens de solidarité et d'amitié avec le continent. Ainsi, nous avons mis en place des programmes d'échange favorisant le partage des connaissances et de bonnes pratiques en matière d'éducation. Nous avons investi dans le renforcement des infrastructures éducatives en Afrique. Et surtout, le Maroc s'est équipé pour devenir aujourd'hui une destination de choix pour les étudiants africains. Et cela est pour nous un motif de fierté et d'humilité à la fois. Au cours de l'année universitaire 2023-2024, nous avons eu le plaisir d'accueillir au sein de nos établissements 1592 étudiants africains, issus de 43 pays, dans un nombre significatif et boursiers de l'État marocain. Les étudiants africains sont présents dans toutes les régions du Maroc, y compris dans les villes telles que Laayoune, ou Dakhla, ou Oujda, ou Tanger, où plusieurs centaines d'entre eux ont trouvé un lieu d'études. Au total, 3000 étudiants originaires de 36 pays africains sont actuellement hébergés dans nos cités universitaires et internats. Ce réseau étendu et diversifié favorise une parfaite intégration des étudiants africains dans le tissu éducatif et social marocain.
Ces étudiants sont autant d'ambassadeurs de leur pays au Maroc que le Maroc dans leur pays. Ils portent un enrichissement intellectuel et culturel mutuel et contribuent à la diffusion d'une culture de fraternité qui constitue pour nous la parfaite illustration de la mobilité positive que nous appelons de nos vœux. La coopération dans la formation des diplomates répond à la même logique. Depuis 2014, 240 diplomates africains ont bénéficié du cycle international en diplomatie dispensé par l'Académie marocaine des études diplomatiques et 83 diplomates africains ont bénéficié du cycle de formation initiale. L'Académie marocaine des études diplomatiques déploie aujourd'hui un réseau de 17 mémorandums d'entente avec différents pays africains frères. Le leitmotiv de ces actions est de mobiliser le levier de la coopération intra-africaine au service des générations africaines à venir et les générations actuelles et futures de connaissances et de compétences. معالي السيد الوزير، السيد عميد السلك الدبلوماسي، السيد السفير ممثل رئاسة الاتحاد الإفريقي، أصحاب السعادة السيدات والسادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية. Excellences, mesdames et messieurs, pour une nation, pour un continent, il n'y a rien que soit plus fondateur que l'éducation. Elle est le socle sur lequel repose le développement. Elle est cette première pierre sur laquelle nous bâtissons nos sociétés de demain et sans laquelle l'ensemble de la structure menacerait de ruine. فإذا كان العلم يبني البيوت بلا عمد فإن الجهل يهدم بيت العز والكرم. لذا فإن المسؤولية الملقاة على عاتق بلداننا من خلال التعليم هي مسؤولية عظمى لتحفيز بطاق شبيبة فخورة بهويتها الإفريقية متأكدة من ذاتها وواثقة من قدراتها ومعارفها. شبيبة تنظر صوب المستقبل وعينها على غد أفضل لبلدانها وقاراتها. فلطالما أكدنا وعن قناعة تامة على أن التفاؤل الإفريقي l'afro optimisme لم يكن ولن يكون يوما سذاجة ولا شعارا أجوف، بل هو اعتقاد راسخ والتزام سياسي وعملي وضعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في صلب رؤية جلالته للقارة الإفريقية ومستقبلها، وجعله عقيدة للسياسة الخارجية التي خطها للمملكة المغربية. ولئن منحنا التاريخ والتجربة موجبات للإيمان بتفاؤلنا الإفريقي، فالمستقبل يطوقنا بمسؤولية تمرير مشعل هذا التفاؤل للأجيال القادمة. فعلى تعبير الحكمة الإفريقية البالغة، إننا لا نرث الأرض من السلف بل نستعيرها من الخلف. تحيا إفريقيا وشكرا لكم.